सत श्री अकाल। मैं जतिंदर सिंह खैरा टीवी पंजाब ਦੇ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਉਣੇਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। संयुक्त किसान मोर्चे का वड्डा ऐलान 12 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी विखे मनाया जाएगा शहीद स्मृति दिवस। 18 अक्तूबर को रेल गड्डियां के पहिए होणगे जाम। दुसहरे वाले दिन फूके जाणगे मोदी ते योगी के पुतले। जलंधर पहुंचे सुखबीर बादल का किसानों वालों जबरदस्त विरोध। किसानों ने की सुखबीर बादल खिलाफ नारेबाजी। एक किसान ने सुखबीर की गड्डी ते मारी जुत्ती, वीडियो हुई वायरल। राजा वड़िंग ने फिर दी बादल परिवार समेत बाकी ट्रांसपोर्टरां नूं चेतावनी। नियमां अनुसार ना चलण वालियां बसां होणगीआं जबत। बसां दे नवें टाइम टेबल दा भी होवेगा ऐलान। अते माता चिंतपुर्नी बारे भद्दी शब्दावली लिखण वाले अखबार खिलाफ भड़के लोग। गढ़ शंकर च लोकां ने फूकियां अखबारां दीआं कापियां। अखबार के पत्रकार ते संपादक खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की कीती मंग। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਕਸ਼ਪ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई, किसान भाइयों की जीत हुई, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए इसके नीचे 5 किसान और 1 किसान पत्रकार, एक जिन्होंने मुझे करेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है। और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और
स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे, हमारे सब साथियों ने कहा नहीं मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਗੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਸਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਟੌਪ ਟੇਬਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। समस्या सर हम लोग को यही है, सभी लेबर को न लेटरिंग रूम है न बाथरूम है, पानी का भी व्यवस्था बहुत दिक्कत है, नहाने कपड़ा धोने का। सर इसी दिक्कत से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को व्यवस्था चाहिए। इतना पब्लिक, इतना लेबर को बहुत कठिनाई हो रही है सर। और इस जंगल में सभी जाते हैं, कोई रोड़ा फेंक देता है, कोई मोबाइल भी छीन लेता है। इस लेकर के सर हम लोग को इतना व्यवस्था कर दिया जाए। बाहर जाने के लिए तो काफ़ी दिक्कत में है हम लोग। जैसे मोबाइल छीन लेता है, पैसा कौड़ी भी नहीं लेके जा सकते हैं यहाँ से, ये समस्या हम लोग का है। लेकिन पानी नहाने के लिए, खाना पीना खाने के लिए बहुत दिकदारी हो रहा है, तो ये सुविधा चाहते हैं हम। देखो हमारी तरफ से पुख्ता प्रबंध है जो हमने किए हैं, पीछे जाकर के देखिए, जो हमने प्रबंध किए पुख्ते किए हैं। हम इससे कम नहीं। आप खुद मास्क लगा के किसी लेबर को मास्क दिया? हमको तो आए नहीं, ये तो मुल्ला है बेचारों। अच्छा, ये तो बाजार से लिए हमने अपने। अच्छा, ठंडे पानी दी कोई? ठंडा पानी है वो गर्मी नहीं होती, ठंडा पानी गर्मी नहीं, वो जो अप्रैल महीने जो बर्फ क्यों हम ले नहीं सकते बर्फ जी। नहीं बर्फ की गल नहीं, वैसे ठंडा पानी होता कोई कूलर कर नहीं लगता इत्थे, क्योंकि साढ़े सीवरेज है नहीं। जे साढ़े सीवरेज होए तो आ प्रॉब्लम तो सानू आवे ना। सैनिटाइजर वगैरह देते हैं? सैनिटाइजर किहने देना, वो तो साढ़े बंदे लेके घूम रहे हैं। नहीं बंदे कितने लेके घूमते? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਘੁੰਮਦੇ कितने है पे मैं ਹੁਣੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ बुला रहे हो तो तार है ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋਣ। बस ठीक है। 3500 बंदा है ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ
4 ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਇਹ ਸਫਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦੋਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿਫਟ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸਿੱਟੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੰਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਹੀਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਜਾਮ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਈ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੱਤੀ ਕਦੀ 1 ਘੰਟਾ, ਕਦੀ 2 ਘੰਟੇ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਪੋਟੈਟੋ ਏਰੀਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲੂ ਬੀਜੇ, ਮਟਰ ਬੀਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਖੁਣੋ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਟਰ ਬੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਡਿਊ ਆ ਲਾਗੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੈਨਾ, ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਆਸ਼ਵਾਸਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੱਸੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ NRI ਸੂਬਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ SS ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਭਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਲਈਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? 70 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, 50-60। ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਸ ਭਰਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਫੀਸ, ਐ ਨਹੀਂ ਗੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਭਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਫੀਸ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਮੈਡਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ 60-70 ਬੱਚੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕੱਟ ਦੋ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦੋ, ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਫੀਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 4 ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੈ, ਸਵੀਪਰ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਨॉन टीचिंग ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਫੀਸ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਦੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਆਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਮ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੇ ਲੋਕ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।